I'll cater them according to your needs and your goals. So, hello, my name is Bhargav Venkat, and I'm pursuing my final year in undergraduate, specializing in artificial intelligence and machine learning. And I'm very passionate about mathematics and artificial intelligence and how mathematics contributes to artificial intelligence and develop intelligent automations. And I've been currently working on uh, LLM integrations and how LLMs can be part of our daily life. And if you would like to contact me, or if you need any help, or you want to just discuss about something, feel free to connect to me. And I think that hopefully covers everything you need. And as I've introduced myself, I would be happy if everyone could introduce themselves, and we'll get started. Mhm. Would anyone like to go first? Hi, bro. Yeah, hi. I'm Harendra. I think we know each other before. Yep, we do. But Yeah. a formal introduction would be I'm happy. from second year Mm-hmm, CSM. mm-hmm. Yep. And uh, Could you tell me a bit about what you're working on? What do you want to become? just as same what you said before. Mm-hmm. Okay. And would you like to say something else on how you would like to contribute to this project, etc.? I'd like to do any activity suggested by our teacher. Mm-hmm. And is there a specific role in your mind, say something like generative AI expert or software engineer, automation expert, Yeah, yeah. etc.? I want to learn it from you. Those Yeah, okay. LLM integrations, all. Mm-hmm, yeah, I get that. Okay. And nice to meet you, Harendra. And we'll let everyone else introduce themselves, and we'll see how this meeting goes. And I'll give you some tips so you can become very productive in your work style. Okay, okay, bro. Hmm. Okay, who would like to go next? So I think you are very professional, so I suggest you directly introduce yourselves one by one. Hello. Bhargav, Yes, sir. let us proceed. They will introduce themselves in the next meet. I Yeah. think Okay. they're feeling something shy like that. Yeah. Sure, sir. I will give them instructions for the next meet. Okay. Yeah. Sure, sir. Okay. You please go ahead. Hmm. Just a second. I'll share something. I'll share my screen. Could you tell me if it's visible or not? Not yet. Okay, sir. Yeah, now it is coming. Yeah, Yeah. fine. Okay. Hmm. Please let me know if anyone has any issues with that. Okay. So far, I think you are familiar with front-end development, scripting tasks, and a small components integrating into the web environment. But today, I'm not going to discuss anything technical. I just want to convey how you should be able to think once you graduate. What is your end goal here as part of this AI hub we are trying to build? And hopefully, I will convey as much as possible. And
If you have any questions or anything, please make sure you ask them so I could clear them out today. And yeah, I'll get started. And if you could also try to interact with me, don't feel shy, as I'm part of the same college. So feel free to just interact and ask any questions, etc. Okay, first of all, I think you are very familiar with uh, development teams. And when I say them, I mean we have these back end, front end, and server side development, and small scripting tasks, design, etc. etc. Uh, Sir, is it okay if I speak in Telugu, or are they comfortable? Yeah, yeah, Telugu much better. ఓకే. అదే సో ఫార్ మీరు ఇప్పుడు దాకా బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇలా చాలా టీమ్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయి, ఓకే మేము ఈ టాస్క్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు ఈ టాస్క్ చేయాలి, ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళు హెచ్టిఎంఎల్లో చేస్తూ ఉండాలి, అండ్ ఎవరైతే డిజైన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కలర్ సైజ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రంట్ ఎండ్లో, ఇలాగా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటారు. బట్ ఇలా చేయటం వల్ల మీకు ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చి ఉండొచ్చు అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ మీరు చేసి దాన్ని నెక్స్ట్ పర్సన్కి పాస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదేంటి ఇలా ఉంది, ఇలా చేశారు ఎందుకు, దీన్ని ఏం చేయాలి, అసలు మన ఫైనల్ గోల్ ఏంటి, అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఏదైనా టీంలో కొత్త పర్సన్ యాడ్ అయినా కానీ, లేదంటే సడన్గా రోల్ స్విచ్ అయ్యి మీ టీంలోకి వచ్చినా కానీ, లైక్ బ్యాక్ ఎండ్లో పనిచేసే అతను అనుకోకుండా ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి డౌట్స్ మిగిలిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా ఎంతవరకు జరిగిందో తెలియదు, నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందో తెలియదు, అండ్ ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్యాప్ కవర్ అయ్యే లోపు స్లైట్లీ ప్రొడక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్రస్ దిస్ మనకి బీడీడీ అని ఒక అనాలజీ ఉందన్నమాట. సో ఈ బీడీడీ అనేది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ఎనీవన్, ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్. అండ్ వాట్ బీడీడీ యాక్చువల్లీ డస్ ఈస్, మీరు ఏదైతే తయారు చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్, బ్యాక్ ఎండ్, ఆర్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఏదైనా కానివ్వండి, యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది అవుట్కమ్. అసలు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, అవుట్కమ్ అనేది ఏంటి, ఆ అవుట్కమ్ అనేది మీకు ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి దాని నుంచి రివర్స్లో వస్తారనమాట. సో అసలు ఎందుకు ఇలా చేస్తాం, అసలు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, అండ్ దెన్ ఎందుకు ఇలానే చేస్తాము, ఇలానే ఎందుకు చేయాలి, అసలు ఇలా చేయటం వల్ల మనకి ఏంటి అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అండ్ మనకి ఇది ఉపయోగకరమా, మీకు నచ్చుతుందా, ఇది మీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే చేస్తున్నారో ఏఐ హబ్లో దానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది యూ కెన్ డిసైడ్. అండ్ మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెసేజ్ మీ, ఆర్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ ఇన్ ద గ్రూప్. So first, coming to the example, sir, if you can you see my screen terminal? Yes, it is visible. Yes, okay. So ఇది some package anamata. Don't worry about all those things. But for now, think of it as some feature you're trying to develop. మీ ఏఐ హబ్లో ఒక ఫీచర్ డెవలప్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఆ ఫీచర్ అనేది దాని మీద మల్టిపుల్ పీపుల్ కొలాబరేట్ అవుతున్నారు. ఎంతమంది కొలాబరేట్ అవుతున్నారో మీకు తెలీదు. లెట్స్ సే ఇనిషియల్గా 2 ఉండొచ్చు, తర్వాత సరిపోకపోవటం వల్ల, మీకు టైం కుదరపోవటం వల్ల ఇంకో 2 జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఫస్ట్ 2 వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఇలా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే, మనకి ఫస్ట్ అసలు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి పాత వాళ్ళు చెప్పాలి, పాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు ఇంకొకరికి ఎవరికైనా చెప్పాలి జాయిన్ ఐ మీన్ లీవ్ అయ్యే ముందు, ఇలా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఎవ్రీ సింగిల్ ఫీచర్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ సినారియో, లైక్ యాజ్ ఇన్ ఒక టెస్ట్ కేస్ లాగా ప్రతి ఒక్క దాన్ని ముందే నోట్ డౌన్ చేసుకుంటాం అనమాట. లెట్స్ సే మనకి ఈ ప్యాకేజ్ పేరు బిహేవ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాకేజ్ ఇన్ పైథాన్. ఈ ప్యాకేజ్ని వాడుకొని మనం ఈ బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అనేది మన ప్రాజెక్ట్స్లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఓకే ఐఎమ్ డెవలపింగ్ ఏ ఫీచర్, ఏంటి, ఐఎమ్ షోయింగ్ ఆఫ్ బిహేవ్. లైక్ నేను మీకు బిహేవ్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా వర్క్ అవుతుందని చూపించాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఓకే ఇది ఎలా చూపిస్తాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ సినారియో, లైక్ ఒక సీన్ లాగా, ఈ సీన్ లోపల ఇది జరుగుతుంది, అండ్ దీన్ని బట్టి ఇది కరెక్ట్గా జరుగుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఓకే ఇక్కడ మనకి 3 మెయిన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట.
బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్లో దెర్ ఆర్ దీస్ 3 ఐడియాలజీస్. ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు గివెన్, వెన్, దెన్ అనేది 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. గివెన్ అంటే మన దగ్గర ఏముంది, అసలు ఏంటి, మనం ఎక్కడున్నాము, అండ్ దాని లోపల డేటా ఏముంది, ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, లేదంటే ఇన్పుట్ ఏముంది, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అండ్ వెన్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఉంది, డేటా ఉంది, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, అసలు ఏంటి అక్కడ యాక్షన్ అనేది ఏంటి, అక్కడ మనం ఏమైనా బటన్ నొక్కుతున్నామా, లేదంటే ఏమన్నా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నామా, లేదా ఇంకేమన్నా జరుగుతుందా బ్యాక్ ఎండ్ లో, ఏదైనా అవ్వచ్చు. వెన్ అనేది ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఫైనలీ దెన్ అంటే ఏంటంటే అసలు ఏం జరగాలి, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు దాని నుంచి, ఫైనల్ అవుట్కమ్ అనేది ఏంటి, ఆ అవుట్కమ్ అనేది క్లియర్ గా ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఐ విల్ రీడ్ అవుట్ దిస్ సినారియో టు యూ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎ బిట్ అబౌట్ ఇట్, అండ్ విల్ సీ అసలు ఇది పైథాన్ తో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి LLMs కి రన్ చేయడానికి సమ్ సర్వర్ అనేది ఉంది, దాని పేరు ఒలామా సర్వర్ అనమాట. అండ్ ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అండ్ ఇక్కడ ఈ సర్వర్ అనేది రన్ అవుతుంది. గివెన్ ఏంటంటే ఆ సర్వర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. ఓకే, వెన్ ఆ సర్వర్ అనేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ద యూజర్ సెండ్స్ రిక్వెస్ట్ విత్ అప్రోప్రియేట్ పారామీటర్స్ టు సమ్ URL. సో ఆ సర్వర్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఒక యూజర్ అనే అతను ఎనీ యూజర్ ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తున్నారు, దేనికి API అండ్ జనరేట్ అనే URL కి రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తున్నారు. ఓకే, పంపిస్తే ఏం జరగాలి, దెన్ ద యూజర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రిసీవ్ ఎ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది LLM సర్వర్. ఇది మన సినారియో అన్నమాట. ఇది దిస్ సినారియో అనేది ఎవరైనా అర్థం చేసుకోగలరు, మనకి ఏం జరుగుతుంది ఆ సినారియో లోపల, ఎలా జరుగుతుంది, అసలు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది. ఏదర్ దే మే బి టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ పర్సన్, లేదా మీకు సజెషన్స్ ఇచ్చే ఫ్యాకల్టీ అయి ఉండొచ్చు, మీ కొత్తగా వచ్చే ఫ్రెండ్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా మీకు పక్కన కూర్చొని ఎవరన్నా క్యూరియస్గా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని అడుగుండొచ్చు. ఎవరైనా కానీ ఇఫ్ దే కెన్ రీడ్ దిస్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్, దే విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారా, దీనికోసం ఈ వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీస్ మే బి దీన్ని అకాంప్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది క్లియర్ గా వాళ్ళ మైండ్ లో ఉంటుంది అనమాట. నౌ విల్ సి అసలు ఇది టెక్నికల్ గా కోడ్ పరంగా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, నౌ మనకి ఈ పైథాన్ లోపల సమ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దెమ్. సో వీ హ్యావ్ దీస్ మెథడ్స్ అనమాట, అవి ఇంప్లిమెంటెడ్. వాట్ వీ డూ ఇస్ లైక్ గివెన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, అండ్ గివెన్ అనేది ఏంటి, ఏమి ఇచ్చాం, వీ హ్యావ్ సమ్ సర్వర్ అనేది రన్నింగ్ కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఆ బిహేవియర్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట. ఎక్కడైతే మనం ఒలామా సర్వర్ రన్నింగ్ అంటున్నామో ఇది ఈ సినారియోని కోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా గుర్తుపడుతుంది, మీరేం చెప్పక్కర్లేదు, మీరేం చేయక్కర్లేదు. మీ సినారియోని అదే రికగ్నైజ్ చేసి ఓకే వీడు ఈ సినారియోలో ఉన్నాడు, ఈ సినారియోలోకి ఏమేం కావాలి అనేది అది గుర్తుంచుకుంటుంది అనమాట. సో ఇనిషియల్లీ మన దగ్గర ఏం లేవు, జస్ట్ మన దగ్గర ఒక సర్వర్ రన్ అవుతుంది అండ్ యూజర్ డేటా అనేది ఏం లేదు. అండ్ వెన్ యూజర్ అనేవాడు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నాడు, అండ్ ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది సమ్ రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ యూజర్ డేటా అనేది సెట్ చేసుకుంటున్నాం, సమ్ పైథాన్ డిక్షనరీ 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, మోడల్ ఏ మోడల్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్, అండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఏంటి, మనం ఏమిస్తున్నాం ప్రాంప్ట్ అనేది. అండ్ ఫైనల్గా సమ్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ URLకి రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాము, ఆ రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది, ఆ రెస్పాన్స్ నుంచి మనకు కావాల్సింది తెచ్చుకుంటున్నాం, అయిపోయింది. అండ్ దెన్ ఏం జరగాలి, ఫైనల్గా ఆ రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చిందా లేదా, మన యూజర్ అనే వాళ్ళకి ఆ రెస్పాన్స్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక బిహేవియర్ డ్రివెన్ అనమాట. మన గోల్ ఏంటి అసలు, మన దగ్గర సర్వర్ ఉంది, రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాం, LLM అనేది రెస్పాన్స్ వస్తుందా లేదా అనేది మన గోల్. సో ఎప్పుడైతే మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చిద్దో వీ కెన్ జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్ అనమాట. లెట్స్ సే ఐ విల్ ప్రింట్ మై రెస్పాన్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం, లెట్స్ సీ హౌ ద అవుట్కమ్ విల్ బి. అండ్ ఐఎమ్ యాక్టివేటింగ్ వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఫీచర్స్ అనే దాంట్లో ఈ ఫైల్ ఉందన్నమాట, ఫీచర్స్ అనే దాంట్లో స్టెప్స్ అనే దాంట్లో ఈ ఫైల్ ఉంది. అండ్ ఇంకో ఫైల్ ఏంటంటే మనం ఈ సినారియో డిక్లేర్ చేసాం. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, లైక్ కమాండ్ ఏమి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే నౌ వీ గాట్ సమ్ థింగ్స్. సో వాట్ డిడ్ ఇట్ ట్రై, గివెన్ సినారియోని ఐడెంటిఫై చేసింది, ఏంటి సినారియో, గివెన్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఒలామా సర్వర్ రన్నింగ్. దీని లోపల ఏం జరిగింది, మనం ఏమైనా కోడ్ రాసాం, దాని లోపల చేయాల్సింది లేదు, ఎంటీ, కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ అనేది, గివెన్ స్టెప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్. అండ్ నెక్స్ట్
వెన్ ద యూజర్ సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ విత్ సమ్ పారామీటర్స్ టు సమ్ ఎండ్ పాయింట్ ఏదో యూఆర్ఎల్కి. ఇది రెడ్ కలర్లో వచ్చింది ఎందుకు? వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రన్ దిస్ సమ్ ఎర్రర్ హ్యాస్ అకర్డ్. ఎర్రర్ ఏంటి? కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్డ్, అంటే సర్వర్ అనేది రన్ అవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ అనేది దేని బట్టి ఐడెంటిఫై అవుతుంది? మనం కోడ్ని చెక్ చేసుకోవట్లేదు, ఏం చెక్ చేయట్లేదు. మనం ఏం చెప్పాము? గివెన్ మా ఒలామా సర్వర్ అనేది రన్ అవుతా ఉండాలి, అప్పుడు ఇది సక్సెస్ఫుల్గా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిద్ది అని చెప్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మన సర్వర్ అనేది యాక్చువల్గా రన్ చేయట్లేదు, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, డైరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ పంపించాం. సో ఏమైంది? అది ఫెయిల్ అయింది, ఎందుకంటే సర్వర్ రన్ అవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ ఒక స్టెప్ పాస్ అయింది, ఇది గివెన్ స్టెప్, అండ్ ఒక స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది విచ్ ఈజ్ వెన్ స్టెప్. అండ్ వెన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దెన్కి వెళ్ళదు అది ఇంకా. అండ్ లెట్స్ నా ఇప్పుడు నేను ఓలామా సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకే, ఇక్కడ సర్వర్ అనేది సమ్ రన్ అవుతుంది, సమ్ సర్వర్ అనేది. ఇది LLMsతో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే టాస్క్ నేను మళ్ళీ పెడతాను. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏమైంది? స్లో అయింది, ఎర్రర్ రాలేదు మనకి. అండ్ ఇక్కడ వెన్ అనేది సమ్ టెస్ట్ కేస్ అనమాట, ఇది రన్ అయింది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ నౌ. యూజర్ సెంట్ సమ్ రిక్వెస్ట్, గ్రీన్ కలర్ అంటే రిక్వెస్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళింది. వీ కెన్ చెక్ హియర్, గ్రీన్ కలర్ 200 అంటే ఓకే, రిక్వెస్ట్ అనేది వచ్చింది. అండ్ సమ్ రెస్పాన్స్ అనేది కూడా వచ్చింది. అండ్ ఒకసారి రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రెస్పాన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ టెస్ట్ చేసాం. అండ్ ఇది మనకు కావాల్సింది అనమాట, మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్. ఏం చేస్తున్నా మన ఫోకస్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? ఆ బిహేవియర్ మీద ఉందన్నమాట, వాట్ ఆర్ వి ట్రయింగ్ టు డూ అనేది. అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద కోడ్, ఇక్కడ 1 second, shouldn't we be getting some response? ఓకే, నెవర్ మైండ్. అండ్ లెట్స్ సే ఇది సక్సెస్ఫుల్ అని మనకు తెలిసింది. అండ్ లెట్స్ సే నౌ వీ వాంట్ టు ట్రై సంథింగ్ ఎల్స్. ఐ విల్ ఓపెన్ దట్ సేమ్ ఫైల్. అండ్ నౌ ఇంకొక సినారియో డిక్లేర్ చేయాలి నేను. ఈ సినారియోలో గివెన్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాంప్ట్, అండ్ వెన్ ద యూజర్ sends this prompt to server, then ఏం జరగాలంటే the user should receive appropriate data. ఇది మనకి ఇంకో సినారియో అనమాట. నౌ ఈ సినారియో అనేది ఎవరైనా అర్థం చేసుకోగలరు. యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ సినారియోస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అండ్ ఈ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ద కండిషన్స్, మన ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, వీటిని యూ కెన్ ఈజీలీ కొలాబరేట్ విత్ ఎవ్రీ వన్. లైక్ మీకు సింపుల్గా అర్థం అవుతుంది, అండ్ మీ అవుట్పుట్ అనేది చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయాలనేది మీకు ముందే తెలుసు కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఎగ్జాక్ట్గా దానికి నెససరీవి ఏవైతే ఉంటాయో అంతవరకు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. లైక్ మీకు ఒక టార్గెట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, లైక్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గైడెన్స్. అండ్ ఈ సినారియోస్ అనేవి నాట్ జస్ట్ యూ, లైక్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఖాళీగా ఉంటే కానీ, లేదా సార్ కానీ ఎవరైనా యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎప్పుడైతే సార్ ఈ సినారియో యాడ్ చేస్తారో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ అసలు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటో అడగక్కర్లేదు అనమాట. లెట్స్ సే దిస్ ఫీచర్ ఫైల్ గెట్స్ పుష్డ్ ఇన్ టు గిట్హబ్, యూ కెన్ చెక్ ఫీచర్ ఎవ్రీ సినారియో దేర్ ఈస్, అండ్ దానికి తగ్గట్టు మీరు డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ ఆన్ టు వెదర్ దిస్ సర్వర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రన్నింగ్, ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద కోడ్, బట్ విల్ జస్ట్ సీ, లైక్ క్రాస్ చెక్ చేద్దాం అసలు యాక్చువల్లీ ఆ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తే వెళ్తుందా లేదా. సో ఒక సెకండ్, ఏంటి ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సార్ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా ఇంకా స్టిల్? పోస్ట్ మ్యాన్ కనపడుతుంది. యా, ఓకే. లెట్స్ సే మన కోడ్ ఓపెన్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం లోకల్ హోస్ట్ 11 సమ్ పోర్ట్ నెంబర్కి ఇక్కడికి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం. ఐ విల్ కాపీ ద సేమ్.
And from the server I can see the type of request అనేది post, and I'll switch it, post request పంపిస్తున్నాము. అండ్ పారామీటర్స్ ఏంటి, మనం ఏమేమి పారామీటర్స్ పంపిస్తున్నాం, ఒక మోడల్, సమ్ అదర్ పారామీటర్, ప్రాంప్ట్, మనకి ఏం కావాలనుకుంటున్నాం అనేది. విల్ క్రాస్ చెక్, మనం టెస్ట్ రన్ చేసాము బట్ విల్ స్టిల్ క్రాస్ చెక్ ఏంటి అనేది. సో హ్యావ్ వన్ మోడల్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ llama some model, and we have some stream. And finally we have prompt అనేది ఏంటి, లెట్స్ సే సింపుల్ హాయ్, సేమ్ అదే ప్రాంప్ట్. సో మనం ఏ టెస్ట్ అయితే రాసామో సేమ్ ఇదే టెస్ట్ మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ మీ సెండ్ దట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, నౌ we got something. నౌ ఇఫ్ యూ క్లోజ్లీ చెక్, మనకి ఏంటి ఏమొచ్చింది ఫ్రమ్ ది సర్వర్ అంటే, దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ దట్, బట్ ఫోకస్ ఆన్ ది రెస్పాన్స్. ఈ రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చింది, హౌ కెన్ ఐ అసిస్ట్ యూ. మేబీ ఇది స్టాటిక్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదో ఊరికే నేను ఏదో కోడ్ రాసి ఉండొచ్చు. లెట్స్ ఐ ఆస్క్ సంథింగ్, టెల్ మీ అబౌట్ జనరేటివ్ ఏఐ. ఇది దీనికి తగ్గట్టు రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి LLM యాక్చువల్గా. సో విల్ సీ వాట్ వీ గెట్. The reason why it is taking much longer time ఎందుకంటే hi అనేది just a simple prompt, and this will actually look into all the data it has generative AI గురించి, then it will respond. Hopefully we'll get that in 10 or 15 seconds. Yeah, we got something. ఏంటి, generative AI, also known as generative models or GANs something, is a type of artificial intelligence that can generate new synthetic data, blah blah blah, some data, some response అనేది ఇచ్చింది. సో నౌ వీ నో, ఎందుకంటే మన సర్వర్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏ బిహేవియర్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో, ఏ అవుట్కమ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో దానికి తగ్గట్టే వచ్చింది అనేది మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ దిస్ కోడ్ దట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, ఇక్కడ నేను ఏం చెక్ చేశాను, జస్ట్ స్ట్రింగ్ అనేది ఎంటీయా కాదా అనేది చెక్ చేశాను అంతే. బట్ ఇన్ యువర్ కేస్, మీరు ఎప్పుడైతే ఫీచర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు, యూ కెన్ బీ మోర్ ప్రిసైజ్. లైక్ నాకు అవుట్పుట్ స్టేటస్ ఇదే ఉండాలి, నాకు అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ లెంత్ అనేది ఇంతే ఉండాలి, దాని లోపల ఈ టాపిక్ కి సంబంధించిన ఉండాలి. యూ కెన్ రైట్ సో మచ్ అనమాట. బట్ మనకి థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే, మన బిహేవియర్ అనేది ఏంటి, మన సిస్టమ్ ఏం చేయగలగాలి, ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాం మన సిస్టమ్కి, మనం అసలు ఏమి యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం ఆ ఇన్పుట్ తీసుకొని, దెన్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఏముంటుంది, అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది, అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరగాలి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ మనకి థాట్ ప్రాసెస్ మొత్తం బిహేవియర్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. వీఆర్ నాట్ వరీయింగ్ అబౌట్ కోడ్, వీ డోంట్ వాంట్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. లైక్ కమింగ్ టు ది ఫీచర్ ఫైల్, వీఆర్ ఓన్లీ వరీయింగ్ అబౌట్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ. వన్స్ మీరు ఇది కనుక మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోగలిగితే, దెన్ యూ విల్ బీ మచ్ మోర్ ప్రొడక్టివ్. లైక్ మీరు ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా అప్లికేషన్స్ అనేవి డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట దట్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ టుడే. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి TDD అని ఉంటుంది. నాట్ మచ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ లుక్ ఇట్ అప్, ఐ విల్ షేర్ సమ్ లింక్స్. అండ్ TDD అనేది ఏంటంటే టెస్ట్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. సో బిఫోర్ యూ డెవలప్ ఎనీథింగ్, మీరు ఏదన్నా తయారు చేసే ముందే అసలు మీకు ఇంకా ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు, ఫస్ట్ అసలు మీరు టెస్ట్స్ రాసేస్తారనమాట. లైక్ మనకి ఇన్పుట్ ఇది, అవుట్పుట్ ఇది, ఈ టెస్ట్లు అనేవి ముందే రాసుకుంటారు. అండ్ ఆ టెస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు, ప్రోగ్రామ్కి తగ్గట్టు టెస్టులు రాయరు. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో మైండ్లో పెట్టుకొని దానికి తగ్గట్టు కోడ్ రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద సేమ్ విత్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఎదర్ విత్ గూగుల్, అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో మైండ్లో ఫిక్స్ అవుతారు, వాళ్ళు చేయాల్సిన దానికి తగ్గట్టు కోడ్ రాసుకుంటారు. కోడ్ రాసినకి తగ్గట్టు టెస్ట్లు అనేవి ఉండవు ఎక్కడ. సో అది మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి. సో వాట్ ఆర్ వీ ట్రయింగ్ టు డూ, వాట్ డూ వీ వాంట్ టు అచీవ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫీచర్ అనేది మీరు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయి దెన్ యూ కెన్ రైట్. సో టెస్ట్స్ అనేవి ఫస్ట్ రాసుకుంటాం. లెట్స్ సే లాగిన్ ఫీచర్ చేస్తున్నారు మీరు, అండ్ సార్ వాంట్స్ టు సీ ఇఫ్ లాగిన్ ఫీచర్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్. నౌ ఇప్పుడున్న వర్క్ ఫ్లో ప్రకారం మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ లాగిన్ ఫస్ట్ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తారు, డిజైన్ అంతా బాగుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటారు, యూ విల్ టైప్ ఇన్ సమ్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అండ్ దెన్ వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్, అది సైన్ ఇన్ అవుతుందా లేదా, హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ విల్ బి టెస్టింగ్. బట్ ఈ టెస్ట్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్లో ఏమవుతుందంటే, ఇనిషియల్ గానే మీరు ఫీచర్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఇక్కడ సినారియో లోపల మీరు క్రియేట్ చేస్తారు. యూ కెన్ యూజ్ ఆల్సో సమ్ అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ఏంటిది అనేది, లైక్ లెట్స్ సే ఇది లాగిన్ సినారియో అని,
అండ్ ఈ లాగిన్ సినారియోలో గివెన్ వీ హ్యావ్ యూజర్ డీటెయిల్స్, ఏంటి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఎక్సెట్రా. వెన్ ద యూజర్ ట్రైస్ టు లాగిన్ టు అవర్ AI hub, then the user should be login successfully and be redirected to home page. ఇది మన అవుట్కమ్. ఇది మీరు ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకుంటే బిఫోర్ యూ ఈవెన్ ట్రై టు రైట్ ఎనీ కోడ్, అసలు ఇంతవరకు మీకు పైథాన్ కూడా రాదనుకున్నా కానీ యూ కెన్ జనరేట్ దీస్ అనమాట. లైక్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ AI, LLMs, ఎక్సెట్రా. అండ్ యూ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్స్ ఇన్ పైథాన్, దెన్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఓకే యూజర్ నేమ్ వచ్చింది, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ సెట్ చేసుకుంటాం. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ యూజర్ నేమ్ వచ్చింది, అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి సమ్ పాస్వర్డ్ అనేది వచ్చింది. అండ్ ఫైనలీ దెన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, మన యూఆర్ఎల్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం, సమ్ పైథాన్ ప్యాకేజ్ వాడుకుంటూ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం, అన్నెసరీ అది ఇప్పుడు. అండ్ ఫైనల్ గా రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుందా లేదా, లాగిన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఏమొస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ HTML పేజ్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ వెరిఫై అనమాట. ఇక్కడ నీకు హోమ్ పేజ్ అనేది డైరెక్ట్ గా రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది కూడా ఇక్కడే చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ది వెబ్సైట్ అండ్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్. దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు ఆటోమేట్ అయిపోతుంది అనమాట. లెట్స్ సే మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేశారు, ఆ చేంజ్ అనేది ఏదైనా ఫీచర్ ని బ్రేక్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీచర్ అనేది సరిగ్గా పనిచేయకపోవచ్చు. దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టైప్ ఎనీథింగ్ అనమాట. సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ సినారియో, ఎందుకంటే దీనికి మనం ఇంకా ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రన్ దిస్ అగైన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇది టెస్ట్ చేసేస్తుంది. మీరు ఎగ్జిస్ట్ చేసిన ఫీచర్ అనేది ఎక్కడన్నా బ్రేక్ అయిందా, ఈ రెడ్ కలర్ సినారియోని బట్టి ఇక్కడ రెడ్ వచ్చింది ఏంటి, ఓహో ఇక్కడ ఈ ఫీచర్ పనిచేయట్లేదు అనేది మీరు ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. మీరనే కాదు, ఎవరైనా రన్ చేయొచ్చు ఈ టెస్ట్స్ అనేది. ఇది మెయిన్ పాయింట్ దాన్ని. అండ్ ఇంకొకటి, మీ యొక్క ఫోకస్ అనేది ఎటువైపు ఓరియంట్ అవుతుంది, మీ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఏం చేయాలనుకునే దాని వైపు ఓరియంట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ టెస్ట్లు అనేది మీరు ఎక్కడనే పైథాన్లోనే కాదు, యూ కెన్ రైట్ దమ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్, జావా, రస్ట్, ఎక్సెట్రా. మీరు దేంట్లో రాసినా కానీ యు ఆర్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది అవుట్కమ్. అండ్ మనకి ఎప్పుడైతే అవుట్కమ్ అనేది మన మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోతుందో, దెన్ యూ హ్యావ్ అ విజన్. లైక్ ఓకే నేను ఇది చేయాలి, ఇది నా అవుట్కమ్, ఇది చేయాలంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా, నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలనా లేదా ఈ టీంకి, అండ్ ఈ అవుట్కమ్ అనేది నాకు హెల్ప్ అవుతుందా లేదా, మేబీ అది జాబ్ కో, ఫ్యూచర్ కో, మీ కెరియర్ గ్రోత్ కో, ఎక్సెట్రా. ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. యూ నీడ్ టు థింక్ ఇన్ దిస్ వే యాజ్ ఎ ఫ్యూచర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్, యాజ్ ఎ వెల్ పాలిష్డ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్. మీరు you need to be very focused and you need to be very careful with your time. You need not waste any minute. Like ఒక్క మినిట్ కూడా మీరు వేస్ట్ చేయకూడదు. లైక్ లిటరల్లీ ఒక సినారియో క్రియేట్ చేసాం, వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, వాట్ డూ వీ వాంట్ టు అచీవ్, ఓకే డన్. సినారియో క్లియర్గా ఉందా, డన్. ఓకే దెన్ టెస్ట్ ఏంటి, మనకి టెస్టింగ్ కి ఏం టెస్ట్లు ఉండాలి, దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డన్ విత్ ద టెస్ట్, ఓకే దెన్ వెల్ అండ్ గుడ్. అండ్ ఫైనలీ కోడ్ ఎవరో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, నాట్ నెసరీ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేసినా సంబంధం లేదు మనకి. డిడ్ వి రన్ ద టెస్ట్, ఈస్ ద బిహేవియర్ కరెక్ట్, ఈస్ ద సిస్టమ్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ వే, ఎస్, దెన్ ఎవ్రీవన్ కెన్ కొలాబరేట్ కదా. యూ కెన్ గెట్ మోర్ పీపుల్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇతనే ఉండాలి, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇతనే ఉండాలి, అండ్ సర్వర్ సైడ్ లో ఇతనే ఉండాలి, లాజిక్ ఇతనే బాగా రాయాలి. నో, యూ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. యూ కెన్ హ్యావ్ వెరీ హైలీ కొలాబరేటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనమాట. లైక్ ఎవరు దేంట్లో అయినా పని చేయొచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పని చేయొచ్చు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సినారియో యాక్సెప్ట్ అయ్యిద్ది, somebody will write the code, somebody will write the tests, and somebody will run those tests. And if వాళ్ళకి అర్థమైన ఇంగ్లీష్ లో ఆ సినారియో అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ గా రాకపోతే ఈ సినారియో బాగాలేదని చెప్పొచ్చు, అండ్ దాన్ని సమ్ పర్సనల్స్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎక్సెట్రా. దీనివల్ల మనకి ర్యాపో అనేది పెరుగుతుంది అనమాట టీం లోపల. ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు పనిచేస్తున్నప్పుడు లైక్ మీరు వీళ్ళతోనే కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, వీళ్ళతోనే మాట్లాడాలి అనేది ఉండదు. ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు ఎలా పడితే వాళ్ళ కొలాబరేట్ అయిపోవచ్చు. సో దిస్ విల్ మేక్ యూ లైక్, మీకు అనుకోవచ్చు దీనివల్ల కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తాయి కదా, ఎవరు దేని మీద పనిచేస్తున్నారు అనేది అని కూడా అనుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనం అవుట్కమ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో మీరందరికీ ఒకే విజన్ ఉండిద్ది, ఈ అవుట్కమ్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. అవుట్కమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఐ డోంట్ వాంట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ మై సెల్ఫ్. నేను ఇతనితోనే పని చేయాలని లేదు, అండ్ ఈ స్పెసిఫిక్ టీమే నాతో ఉందని లేదు, వీళ్ళ వరకే అడగాలి, నేను ఎవరినైనా అడగాలంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి తెలుసో లేదో అనేది ఉండదు. ఇది మీకు మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట. మీ ఫ్రెండ్స్ లేదంటే మీకు ఏ హబ్ లో లేరు, బట్ దే వాంట్ టు కొలాబరేట్, లైక్ జస్ట్ దే వాంట్ టు సీ ఏం చేస్తున్నారు అనేది. సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ దెమ్, ఇది మేము చేయాలనుకుంటున్నది, దీనికి సంబంధించి నీకు టెక్ స్టాక్ ఏమొచ్చు, నువ్వు ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలవు, వాట్ ఎవర్ యూ మైట్ బి, లైక్ టెల్ దెమ్ ఈ సినారియో నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయి, ఇఫ్ యూ కెన్ సెండ్ ఏ పిఆర్,
ఇఫ్ యూ సెండ్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్, ఐల్ సీ అది నిజంగా ఈ సినారియోకి తగ్గట్టు పనిచేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, టెస్ట్లని ఆటోమేటిక్గా రన్ అయిపోతాయి. మీకు నచ్చితే ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డిక్లైన్ చేయొచ్చు. సో యు ఆర్ ఓపెన్ టు బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ అనమాట. లైక్ యూ కెన్ మేక్ పీపుల్ కొలాబరేట్ విత్ యూ మచ్ ఫాస్టర్ ఎక్సెట్రా. అండ్ ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. అండ్ దీనికి సంబంధించి ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఐ విల్ బి ఓపెన్ ఫర్ 5 minutes. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, అది ఎంత సిల్లీ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు, బికాస్ ఐ విల్ ఆస్క్ మోస్ట్ సిల్లియస్ట్ క్వశ్చన్స్. సార్ని కూడా అడుగుతా ఉంటాం వింత వింత అన్ని. సో ఫీల్ ఫ్రీ, ఎనీ క్వశ్చన్, ఎనీవన్. ఏ క్వశ్చన్ అయినా, లైక్ నేను దీన్ని సక్సెస్ఫుల్గా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి నేర్చుకోవాలి, ఏంటి, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఎస్ సార్. నాకే ఉన్నాయి చాలా క్వశ్చన్స్. మ్హూ. ఇప్పుడు గిట్హబ్ లో సిఐసిడి ఇంకా ప్రాజెక్ట్ టైమ్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, హౌ డిఫరెంట్ దే ఆర్ విత్ కంపేర్ టు దిస్ బిహేవ్? యాక్చువల్లీ సిఐసిడిలోనే దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారనమాట. బట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ వే టు థింక్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్. మనకి గిటబ్లో కూడా దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మీరు ఆటోమేటిక్గా స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 అని గిటబ్లో పెట్టేసుకుంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బిహేవియర్ స్టెప్ దీన్ని ఆటోమేటిక్గా గిటబ్ అనేది రన్ చేస్తుంది అనమాట. వెన్ ఎవర్ యూ మేక్ ఎ చేంజ్ టు ది గిటబ్ ప్రాజెక్ట్, ఇది రన్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, గిటబ్ కెన్ రిపోర్ట్ ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్లో, ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో ద అవుట్పుట్ వాజ్ ఇన్కరెక్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీథింగ్ మోర్, లైక్ ఐ విల్ బి ఫ్రీ సార్, నేను మీకు చూపిస్తాను, ఐ విల్ గెట్ యూ స్టార్టెడ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. యా, డీటెయిల్గా మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. కాకపోతే అంటే నాకు ఇప్పటివరకు అర్థమైంది దాన్ని బట్టి ఏంటంటే, గిట్హబ్లో ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఏవైతే ఉన్నాయో ఫెసిలిటీస్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఎస్ సార్, we can include this within our Yes, sir. GitHub repositories. అంతే కదా? ఎస్ సార్, అంతే. ఓకే, we will work on this. Mhm. మీరు టీమ్ మెంబర్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఇది చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. నో వరీస్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. మీకు నచ్చింది అడగండి, ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇది కాకపోయినా వేరే క్వశ్చన్స్ ఉన్నా పర్లేదు, యూ కెన్ ఆస్క్. Like they need resources to learn this. ఓకే ఓకే, ఐ ఒకసారి చూసిన తర్వాత డౌట్స్ వస్తే అప్పుడు వస్తారు. యా షూర్ సార్, నేను షేర్ చేస్తాను రిసోర్సెస్. అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ స్టే ఇన్ టచ్. వీళ్ళెంతవరకు కలుసుకుంటా ఉందాం. అండ్ ఎప్పుడు ఎవరికన్నా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఐ విల్ ట్రై టు కొలాబరేట్ అండ్ రిజాల్వ్ వాట్స్ పాసిబుల్. Okay, then I'll move on to the Yes, next part of this discussion. And second thing వచ్చేసరికి మనకి when we are trying to build a software, any kind of software, especially generative AI and AI integrations and websites with AI features etc. మనకి ఒక డైలమా ఉంటుందన్నమాట. ఆ డైలమా ఇన్ ద సెన్స్ అదే, ఏది చేయాలి, అసలు ఎలా చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, అసలు ఏ టెక్ స్టాక్ వాడాలి, అదే ఎందుకు వాడాలి, అది మనం చేయగలమా లేదా, ఈ డైలమా అనేది అందరికి మైండ్లో ఉండిద్ది. అండ్ ఇది నేను ఫేస్ చేశాను ఒకప్పుడు యాజ్ యువర్ సీనియర్. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ అప్పుడు నాకు ఈ డైలమా అంతే ఉంది. అండ్ దెన్ హౌ ఐ ఓవర్కేమ్ దిస్, నేను ఇది ఎలాగా సాల్వ్ చేసుకున్నాను నా అంతటి నేనంటే, యూ నీడ్ టు బి ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ యుర్ ట్రయింగ్ టు డూ రాదర్ దెన్ వాట్ యుర్ యూజింగ్ టు డూ ఇట్. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టుకుంటే అసలు మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏ టెక్ స్టాక్ వాడుతున్నారు, ఏ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నారు, ఏంటి అనేది నాట్ నెసరీ. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈవెన్ మీరు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేసినా కానీ ఫర్ గూగుల్ ఎక్సెట్రా, వాట్ దే కేర్ ఈస్ మన అవుట్కమ్ ఇది ఇన్ని లైక్ లెట్సే ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ తయారు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉండాలి,
ఈచ్ ఫీచర్ ఇంత స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి, అండ్ ఈ సర్వర్ అనేది డిప్లాయ్ చేశానంటే నాకు ఇది ఇన్ని లక్షల మందికి పనిచేయాలి ఇది అనేది చెప్తారనమాట వాళ్ళు. They don't care about the language you use, they don't care about the packages you use, they don't care about what you're trying to do, etc. Once you get to those senior levels, ఎప్పుడైతే మీరు సీనియర్ డెవలపర్స్ అయిపోతారో అండ్ మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందో, ఇది వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటుంది. ఆ సీనియర్ డెవలపర్లు అనేవాళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తారనమాట. బికాజ్ మనం జూనియర్ కాబట్టి, మనం ఇప్పుడే ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తున్నాం కాబట్టి ఉంటాయి. అసలు ఎందుకు పైథానే వాడాలి, పైథాన్ ఫేమస్ అంటారు, మళ్ళీ ఓ పక్కనేమో రస్ట్ మంచిది అంటారు, ఇంకో పక్కనేమో సి లాంగ్వేజ్ బాగుండిద్ది, ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటారు. ఇలాంటివన్నీ చాలా యూ హియర్ దీస్ అలాట్ ఇన్ యువర్ జూనియర్ స్టేజెస్, మీకు చదువుకునేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా కానీ. బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఈస్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది టెక్ స్టాక్ అండ్ లాంగ్వేజ్ యూ ఆర్ యూజింగ్, యూ షుడ్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ యూర్ ట్రైంగ్ టు డూ. ఏదైనా ప్రొడక్టివ్గా చేస్తున్నామా, అండ్ ఆ ఫీచర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసామంటే 10 మందికి చెప్పుకోగలం ఆ ఫీచర్ అనేది, అండ్ ఆ ఫీచర్ అనేది మీకు హెల్ప్ అవుతుందా మీ కెరియర్కి, ఎక్సెట్రా. దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి. అండ్ కమింగ్ టు టెక్ స్టాక్ అండ్ సెలెక్షన్, ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ సజెషన్స్, బట్ బిఫోర్ ఐ గివ్ దెమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే సంథింగ్. ఈ సజెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ నేను ట్రై చేశాను, నేను ఏదైతే అచీవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో నా కెరియర్లో దానికి తగ్గట్టు నేను ఆలోచించుకొని చెప్తున్నాను. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ పర్సనల్ సజెషన్స్, లైక్ నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నాకు ఇంత ఎల్పిఏ జాబ్ రావాలని ఉంది, ఎక్సెట్రా, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెసేజ్ మీ, విల్ హ్యావ్ అనదర్ డిస్కషన్. అండ్ కమింగ్ టు ది టెక్ స్టాక్, ఐ వుడ్ సజెస్ట్ గెట్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ పైథాన్. అండ్ బై ఫెమిలియర్, లైక్ కొంతమంది నాకు ఈ ప్యాకేజ్ రాదు ఎక్సెట్రా అంటారు. బై ఫెమిలియారిటీ, నా ఓన్ వర్డ్స్లో ఫెమిలియారిటీ అంటే ఏంటంటే, మీకు అసలు ఏమీ తెలియకపోయినా కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇచ్చేసి, ఆ ప్రాజెక్ట్ లోపల మీకు ఒక్క ప్యాకేజ్ కూడా రాదు, అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు మీకు, బట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి దీని లోపల ఈ ఫీచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని మీ చేతిలో పెడితే, వన్స్ దెన్ మీరు వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ, లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేశాను, దిస్ కోడ్ ఓపెన్ చేశాను, ఏముంది దీని లోపల, సమ్ కోడ్ ఉంది. యూజువల్లీ మీరు ఫస్ట్ టైం చూసారంటే ఇదంతా మీకు అర్థం కాదు, ఏంటిది ఏంటో రాశాడు, గివెన్ వెన్ దట్ ఏందో టెక్స్ట్ ఉంది, కింద ఏందో చేస్తున్నారు, రిటర్న్ లేదు, ఫంక్షన్స్ నేను కాల్ చేయట్లేదు, ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు అన్నట్టు ఉండిద్ది. బట్ మీకు మీ కళ్ళ ముందు ఏదైతే ఉందో, మీరు ఏం చూడగలుగుతున్నారో, మీకేం దొరుకుతుందో, విత్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, యూ నీడ్ టు బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లోర్. వాళ్ళు ఇది ఇచ్చారు నా చేతిలో, ఇది పడేశారు, నేను దీని గురించి ఎంత తెలుసుకోగలను, ఎంత ఫాస్ట్గా తెలుసుకోగలను. లెట్స్ సే నేనే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా, ఐ విల్ షో యూ, లైక్ అజ్యూమింగ్ నాకే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఈ బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇచ్చారు, నాకు ఏం తెలియదు దాని గురించి, నాకు పైథాన్ కూడా రాదు, బట్ నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది అసలు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది. ఐ విల్ సీ అసలు ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ లెట్స్ సే ఐ జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్, ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసే ఫైల్, నేను ఎలా ఆలోచించాలి, హౌ యూ షుడ్ థింక్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది, ఓకే ఇక్కడ బిహేవ్ అని సంథింగ్ ఉంది, బిహేవ్ నుంచి ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అసలు ఈ బిహేవ్ అనేది ఏంటిది, ఏంటి పైథాన్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు, పైథాన్ ప్యాకేజా ఏంటిది. సో ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ బిహేవ్, సో ఐ విల్ గో పైథాన్ బిహేవ్, సంథింగ్ వచ్చింది, సమ్ వెబ్సైట్ వచ్చింది, ఏంటి వెబ్సైట్ అసలు, ఏదో బిహేవ్ అని ఉంది, ఏదో ఇన్స్టాలేషన్ అని ఉంది, ఇదంతా గైడ్ లైన్స్, నాకు ఇది వద్దు, నాకు కావాల్సింది ఏంటి అసలు బిహేవ్ అనేది ఏంటో తెలియాలి. వాట్ ఈస్ బిహేవ్ ఇన్ పైథాన్, ఓకే సంథింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ, బిహేవ్ ఈజ్ ఏ పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్, సంథింగ్ వచ్చింది, నాకు ఇది తెలుసా బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అంటే, తెలీదు. సో దీని ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఉంచి, మళ్ళీ బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఎతకాలి, వికీపీడియా మంచిది, ఎందుకంటే అన్ని ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఓపెన్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు నేను. ఓకే బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ గురించి కొంచెం ఏదో సమ్ ఆర్టికల్ దొరికింది. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, ఇంకోటి ఏందో 2 ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు, ఇదేందో నాకు తెలియదు, ఏందో రిక్వెస్ట్ అంట, ఏందో జేసన్ అంట, నేను అది కూడా ఎత్తుక్కోవాలి. సో జేసన్ ఇన్ పైథాన్, సమ్ లింక్స్ వచ్చింది, లెట్స్ ఇంపోర్ట్ కాబట్టి జేసన్ ప్యాకేజ్ ఇన్ పైథాన్ జేసన్ W3 స్కూల్స్లో వచ్చింది. ఇంపోర్ట్ జేసన్ ఇదేనా వీళ్ళు చేసింది, ఇంపోర్ట్ జేసన్ అదే కదా. ఓకే దీనికి సంబంధించినవి అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూసుకోవచ్చు. ఓకే దొరికింది. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, రిక్వెస్ట్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది తెలియాలి, పైథాన్ రిక్వెస్ట్స్ అనేది చూస్తున్నా, ఏదో వచ్చింది రిక్వెస్ట్ అనేది, ఏంటిది సమ్ హెచ్టిటిపి అంటే ఏందో, హెచ్టిటిపి అంటే మనకు తెలుసు, మీద తెలియదు, బట్ అసలు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు,
ఏదో సమ్ రిక్వెస్ట్ అంట, ఏదో గెట్ అంట, రిక్వెస్ట్ని గెట్ చేస్తున్నారు, ఏదో రెస్పాన్స్ అనేది చెక్ చేసుకుంటున్నారు. ఓహో ఇది రిక్వెస్ట్లు పంపించడానికి లైబ్రరీనా అయ్యి ఉండొచ్చు, చూద్దాం తర్వాత. ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ, నాకు కోడ్ ఏం అర్థం కావట్లేదు, కాబట్టి నేను ఇంకా ఈ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది ఏముందో అది చదువుకుంటా. ఏమున్నాయి ఇక్కడ అసలు, ఏదో పెరామ్స్ అంట, నాకు అర్థం కాదా. వీ హ్యావ్ ఏ ఓలామా సర్వర్ అంట, ఏదో సర్వర్ అన్నారు. ఈ సర్వర్ అంటే ఏందో నాకు తెలియదు, అది చూస్తా. ఓలామా సర్వర్ అంటే ఏంటో. ఓలామా సర్వర్ ఆల్రెడీ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అడిగా అంటే గూగుల్లోనే రెస్పాన్స్ జనరేట్ అయ్యి వచ్చింది. ఏంటి, ఓలామా ఈజ్ సమ్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అలౌస్ యూజర్స్ టు రన్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ లోకల్లీ. మన ల్యాప్టాప్లోనే మనం ఎల్ఎల్ఎమ్స్ రన్ చేసుకోవచ్చా దీన్ని వాడుకొని? ఓకే, దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకుంటాను. అండ్ నెక్స్ట్ వీడి దాని వెబ్సైట్ ఉందా, కంపెనీ వెబ్సైట్? ఓన్లీ ఈ ఓలామా అనే వాడిది. ఎందుకంటే యూజువల్లీ ఏ కంపెనీ అయినా కానీ మీకు ఓపెన్ సోర్స్ చేశారంటే దానికి ఖచ్చితంగా ఒక వెబ్సైట్ అనేది ఉండిద్ది. అది మీ ఇంట్యూషన్ అనమాట, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఉంది ఓలామా అనేది. సో నేను ఓపెన్ చేసా ఓలామా అనేది. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో సమ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, ఏందో నొక్కారు, చూస్తున్నా. ఏంటిది, న్యూ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ మోడల్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక మోడల్ ఉంది, వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, సర్చ్ మోడల్స్ అని కూడా ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి, నేను ఎల్ఎల్ఎమ్స్కి సంబంధించి ఏదైనా మోడల్స్ వాడుకోవాలంటే ఇక్కడ వెతుక్కోవచ్చు నేను ఈ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ని. ఓహో ఎందుకు వాడుతున్నారా వీరు ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ని ల్యాప్టాప్లో రన్ చేసుకొని దాన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంతవరకు నాకు తెలిసింది. నౌ వన్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీ అందరినీ అడగటానికి. ఇదంతా తెలుసుకునే ప్రాసెస్లో నాకేం తెలియదు, పైథాన్ ప్యాకేజ్ తెలియదు, ఏం తెలియదు. నేను జస్ట్ ఊరికే నాకు తెలిసిన ఇంపోర్ట్ సింటాక్స్ని బట్టి, ఇక్కడ ఉన్న ఇంగ్లీష్ని బట్టి వెతుక్కున్నా. ఇదంతా నాకేమేం తెలిసింది, ఓలామా అనేది ఒక సర్వర్ అనేది తెలిసింది, దాని లోపల ఎల్ఎల్ఎంలు రన్ చేసుకోవచ్చు అనేది తెలిసింది, మల్టిపుల్ మోడల్స్ ఎత్తుక్కోవచ్చు అని తెలిసింది. అండ్ దెన్ రిక్వెస్ట్లు అంటే ఏంటి, మనకి రిక్వెస్ట్లు పంపించడానికి ఒక లైబ్రరీ అనేది తెలిసింది. W3 స్కూల్స్లో జేసన్ అనేది ఎత్తుక్కున్నాం. అండ్ ఈ బిహేవ్ అనేది ఏంటో ఎత్తుక్కున్నాం. బిహేవ్ ఎందుకు వాడతారంటే బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎత్తుక్కున్నాం. ఇన్ని లింక్స్ వచ్చినాయి, లెట్స్ 1 2 3 4 అండ్ సమ్ 5 లింక్స్ వచ్చినాయి మనకి. 5 డిఫరెంట్ రీసోర్సెస్ మీకు వచ్చినాయి. ఏంటి, డిడ్ యూ నో వాట్ ద కోడ్ ఈస్? నో, వీ డోంట్ నో, వీ డు నాట్ నో. ఆర్ యూ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ పైథాన్? నో, మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూ గాట్ 5 డిఫరెంట్ రీసోర్సెస్ బై జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ పైథాన్ ఫైల్. ఎన్ని లైన్స్ ఉంది, గట్టిగా 30 లైన్స్ లేదు. ఒక లైన్కి 1 మినిట్ తీసుకున్నా కానీ అరగంటలో మీకు 5 రీసోర్సులు వచ్చినాయి వెతుక్కోవటానికి. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ షుడ్ థింక్. మీకు ఏదన్నా చేతిలో పెట్టారంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ నాకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, నాకు తెలియకుండా నేను చేయలేను అనేది. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ది రైట్ వే. మీరు ఎలా ఆలోచించాలంటే, నన్ను ఎక్కడైనా పడేయనివ్వండి, నాకు అవసరం అయితే నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక అడవిలో పడేయనివ్వండి, నన్ను జంగిల్లో వేసినా కానీ ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సర్వైవ్. సిమిలర్లీ ప్రాజెక్ట్స్ అయినా అంతే, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇవ్వనివ్వండి, నేను ఇది చేస్తాను, ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అనేది డోంట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. జస్ట్ సే వన్ థింగ్, గివ్ మీ ఏ టాస్క్, గివ్ మీ ఏ డెడ్ లైన్, ఐల్ గో టు వార్. అంతే, సింప్లీ గివ్ మీ ఏ టాస్క్, గివ్ మీ ఏ డెడ్ లైన్ అండ్ ఐల్ సీ ఇట్ సెండ్. దాని అంతా చూస్తాను నేను, అంతే. ఏదైనా అవ్వనివ్వండి. దట్స్ ద మైండ్ సెట్ యూ షుడ్ డెవలప్ యాజ్ ఏ జూనియర్ డెవలపర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ అడ్వైస్ as a conclusion of this meeting, don't try to fixate yourself on a particular tech stack. Ee age lo, based on my I've been doing software development for 4 years now. First year start avvaka mundu nunchi నేను సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ ఈ 4 ఏళ్లలో నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, I've talked with many people. I've talked with Harvard graduates, I've talked with Stanford graduates, I've talked with MIT people, I've talked with multiple MNCs, startups, etc. మనకి మెయిన్గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే, వెన్ యూఆర్ వెరీ యంగ్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీరు అన్ని ట్రై చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. మీ చుట్టుపక్కల ఏముంది, కంపెనీస్ ఏం వాడుతున్నాయి, అసలు ఎలాంటిది, ఏది దేనికి ఉపయోగం అనేది మీరు ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకుంటా ఉండాలి. లెట్స్ సే మీరు ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయారు అనుకోండి, నేను డేటాబేస్ ఇంజనీర్ అవుతాను, డేటాబేస్ బాగా నేర్చుకుంటానని. అసలు మీకు ఫస్ట్ చుట్టుపక్కల ఏమైనా తెలియదు, అసలు డేటాబేస్ ఇంకా వాడుతున్నారా, ఏమైనా ఏఐ వచ్చిందా డేటాబేస్ చుట్టూతా, ఏమైనా టూల్స్ వచ్చినాయా డేటాబేస్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి, ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి, మీరు ఆటోమేషన్ సైడ్ వెతకడానికి అప్పుడు వస్తాయి. లెట్స్ ఆటోమేషన్ సైడే వెతుకుతున్నాం అనుకుందాం. ఆటోమేషన్ అనేది డేటాబేస్ ఆటోమేషన్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకున్నాం, నా మైండ్ ఆటోమేషన్ సైడ్ ఉంది. ఆటోమేషన్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు అసలు డేటాబేస్ లో ఆటోమేషన్ ఎదుగుతున్నాను, కానీ డేటాబేస్ కి అసలు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయా, అసలు డేటాబేస్ లేకుండా నేను చేయొచ్చా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని, ఏఐని వాడుకొని ఏదైనా కొత్త రకమైన వచ్చినాయా, ఈ రావు మైండ్ లోకి. ఎందుకంటే నేను డేటాబేస్ సైడ్ ఫిక్స్ అయిపోయాను మైండ్ ని. లెట్స్ ఏఐ సైడ్ ఫిక్స్ అయ్యా అనుకుంటా, మళ్ళీ ఏఐ సైడ్ ఫిక్స్ అయితే అసలు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయా, ఆల్రెడీ చేశారు ఎవరన్నా, దాన్ని అర్థం చేసుకోగలనా నేను, ఇది మైండ్ లోకి రాదు. ద మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే,
మీరు ఒక దాని మీద అస్సలు ఫిక్స్ అవ్వద్దు. ఇన్ ద అప్కమింగ్ 3 years ఆఫ్ యువర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఈ 3 ఏళ్ళు మీ చేతిలో ఏది వస్తే అది ట్రై చేయండి. డోంట్ సే నో టు ఎనీథింగ్. అది కోడింగ్ అవ్వచ్చు, సమ్ థియరీ నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు, ఇలా బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటివి అవ్వచ్చు, ఏదన్నా సమ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎక్స్పెరిమెంట్లు అవ్వచ్చు, టెస్టింగ్ అవ్వచ్చు, డేటాబేస్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ దట్ మైట్ బి. మీ చేతిలో, సార్ నా చేతిలో ఏదైనా పెట్టండి, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, నేను దాన్ని అంతా చూస్తాను, నేను నేర్చుకుంటాను దాని సంగతి. యూ షుడ్ బి కేపబుల్ ఆఫ్ దట్ అండ్ కంపెనీస్ లుక్ ఫర్ దట్ అన్నమాట. మీరు ఒకవేళ నేర్చుకోగలిగి ఉంటే దెన్ యు ఆర్ కేపబుల్ టు నో ఎనీథింగ్ అని వాళ్ళు కనుక నమ్మితే దెన్ వాళ్ళకి అనవసరం కదా మీకు ఏ టెక్ స్టాక్ వచ్చింది, మీకు ఏంటనేది. నీ చేతిలో పెడితే ఒక 2 రోజుల్లో నేర్చుకుంటావు. అలాంటప్పుడు నీకు పైథాన్ వస్తే ఏంటి, సి వస్తే ఏంటి, సి ప్లస్ ప్లస్ వస్తే ఏంటి, అనవసరం కదా. సో ఆ మైండ్ సెట్ అనేది వాళ్ళు ఎదుగుతారనమాట. అదే అండ్ అది కూడా రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ. మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో మీకు తెలీదు, యూ థింక్ ఓకే ఈ కంపెనీ అనేవాడు పైథాన్ రోల్ కి పెట్టాడు కాబట్టి పైథాన్ లో క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతాడు, సో ఎవరికైతే పైథాన్ బాగా వచ్చిందో వాళ్ళని రిక్రూట్ చేస్తారు అన్నట్టుండిద్ది. బట్ వెన్ యూ ఆస్క్ యువర్ సీనియర్స్, వాళ్ళు చెప్తారు, అరే నేను బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను, నాకు పైథాన్ చాలా బాగా వచ్చు, కానీ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు రా, వాడికి అసలు పైథాన్ ఒక్క ముక్క కూడా రాదు, వాడికి ఏమీ రాదు పైథాన్, వాడిని సెలెక్ట్ చేశారా, నన్ను సెలెక్ట్ చేయలేదు, ఇదేంట్రా అసలు అడుగుతుంటేనే ఎలా సెలెక్ట్ చేశారో చెప్పట్లేదు అనుకుంటారు. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అనమాట. వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళు పైథాన్ వచ్చా, పైథాన్ ఒకటే బాగా వచ్చింది, దే డోంట్ రిమెంబర్. చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ ఈ దిస్ మీట్ వోంట్ బి ఇనఫ్. ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా టెక్నిక్స్ ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి. దే ఫోకస్ ఆన్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్, క్లియర్ థాట్ ప్రాసెస్. మీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది, మీ అవుట్కమ్స్ ఎంత ఫాస్ట్ గా అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారు, ఏదైనా కొత్తది ఇస్తే ఎంత ఫాస్ట్ గా నేర్చుకోగలుగుతున్నారు, మీ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంది. ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే మీరు ఏదైనా బాగా నెగిటివ్ గా అసలు ఇది మనం చేయలేమని మీకు ఇచ్చారనుకోండి, ఇది అసలు మా టీం అంతా చేయలేకపోయింది కానీ నీకు ఇస్తున్నా నీ ప్రాజెక్ట్, నీకు ఏదైనా వల్ల అయితే చేసుకో అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు నువ్వు నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తున్నారా, వాళ్ళే చేయలేకపోతే మనం ఏం చేస్తామని ఆలోచిస్తున్నారా, లేదంటే ఓకే మనం చేతనైంది మనం ట్రై చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నారా. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ టు సమ్మరైజ్ మీ అందరికి, టు సింప్లీ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్, ఫోకస్ ఆన్ ద పీపుల్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్. ఎలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అది మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా అవ్వచ్చు. వాడికి ప్రాబ్లం ఇస్తే వాడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇన్ కేస్ లెట్సే మీరు నాకు ప్రాబ్లం ఇచ్చారంటే నేను 10 minutes లో సాల్వ్ చేసేస్తా, ఏ ప్రాబ్లం అయినా కానీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు పైథాన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అజ్యూమింగ్, నేను చేస్తాను చెప్పట్లేదు, బట్ అజ్యూమింగ్. ఒకవేళ మీరు నాతో వర్క్ చేస్తున్నారంటే నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు, నేను ఒక మనిషిని, నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు, నేను అసలు ఎందుకు, నేను మాత్రం ఎందుకు 10 minutes లో చేయగలుగుతున్నా, నాకేం తెలీదు కానీ నేనే ఎందుకు 10 minutes లో చేయగలుగుతున్నా, మీరు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు. అండ్ ఒకవేళ మీరు చేస్తున్నారు నేను చేయలేకపోతున్నా, అప్పుడేంటి, నేను అర్థం చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాళ్ళు ఎందుకు చేయగలుగుతున్నారు, వాళ్ళు 10 minutes లోనే ఎందుకు చేయగలుగుతున్నారు, నేను ఎందుకు చేయలేకపోతున్నా. వాళ్ళు ఏమన్నా రోజుకి 20 గంటలు పైథాన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా, కాదు. వాళ్ళు ఏమన్నా నాకన్నా ఎక్కువ చేస్తున్నారు, కాదు. వాళ్ళ సీనియర్సా, కాదు. మీతో పాటు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళే. వాళ్ళు ఎందుకు ఫాస్ట్గా చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేయట్లేదు. సో యూ షుడ్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఏంటి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ, అరే నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు, నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు ఈ టాస్క్ చేసేటప్పుడు. హెచ్టిఎంఎల్లో ఏదైనా కొత్త ఫీచర్ వేరే రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు, మీరు ఇంకోలాగా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అరే నువ్వు ఎందుకు ఇలానే చేసావు, నీ ఐడియాలజీ ఏంటి, నీ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి అది చేయటం వల్ల, దానివల్ల నువ్వేమనుకుంటున్నావు, నువ్వు అడ్వాంటేజెస్ ఏమనుకుంటున్నావు, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమనుకుంటున్నావు. దీస్ ఆర్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ ఆస్క్. అండ్ దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి త్రూ అవుట్ యువర్ బీటెక్ కెరియర్. దీని మీద చాలా ఫోకస్ పెట్టండి. యూ షుడ్ బి లైక్ కంప్లీట్లీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్. మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఏ ప్రాబ్లంకి ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. రేపు పొద్దున వెన్ యూ గో ఇన్ టు ఇండస్ట్రీస్, స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్, మీరు రకరకాల మనుషులతో కలుస్తారనమాట. కొంతమందికి అసలు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంటే రాదు కానీ ఆయన మీ ప్రాజెక్ట్ హెడ్ కింద ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఆలోచన విధానం బాగుంది, ఆయన చెప్పగలడు ప్రాబ్లం ఇది ఇలా చేస్తే బాగుండిద్ది, కానీ ఆయనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ రాదు. మీకు సాఫ్ట్వేర్ వచ్చు కానీ మీకు ఆలోచన విధానం యావరేజ్గా ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు ఏదైతే మీ థాట్ ప్రాసెస్ అనుకుంటున్నారో అతనికి క్లియర్గా చెప్పలేరు. సో మీ దగ్గర ఎంత స్కిల్ ఉన్నా కానీ, లెట్స్ సే యు ఆర్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్, ఇలాన్ మస్క్ తో సమానమైనా కానీ, ఇఫ్ యూ కాంట్ కమ్యూనికేట్ దట్ వెల్, ఇఫ్ యూ కాంట్ షోకేస్ వాట్ యూర్ ట్రైయింగ్ టు డూ, మీ అవతల వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే యు ఆర్ ఓన్లీ లిమిటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు వాట్ యూ కెన్ కన్వే. మీరు ఎంతవరకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలరో అదే మీ లెవెల్. మీరు సీనియర్ డెవలపర్ అయినా అవ్వచ్చు, మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు. లెట్స్ సే మీరు 1,00,000 ప్రోగ్రాములు పైథాన్లో రాసిన, ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు కన్వే దట్,
మీరు బయటకి షోకేస్ చేసుకున్నంత వరకే మీ లెవెల్ అనమాట. మీ శాలరీ దానికి తగ్గట్టే ఉండిద్ది, మీకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ దానికి తగ్గట్టే ఉండిద్ది, అండ్ మీరు షోకేస్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్కి ఇచ్చే వాల్యూ కూడా దానికి తగ్గట్టే ఉండిద్ది. ద మోర్ యూ కెన్ కన్వే, ద మోర్ యూ కెన్ conjust information, you can condense, summarize and translate that information, the better you can be with communication. And the better you are with communication, the better you can explore and the more places you will go. US వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ కంపెనీస్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ కమ్యూనికేటింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ కమ్యూనికేటింగ్ నాలెడ్జ్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గో గ్రేట్ ప్లేసెస్, యూ విల్ అచీవ్ వెరీ హై. నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను. If you are confident in these aspects, which is personality, perspective and thought process, ఈ మూడు మీరు మాస్టర్ చేయగలిగితే ఇన్ యువర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, దెన్ యూ విల్ బి మాస్టర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ మనం ఎంత ప్రొడక్టివ్గా ఉన్నా కానీ ఎంత పని చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లైక్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అనమాట, దే ఆర్ హైలీ జీనియస్. మీరు ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చారంటే ఒక 10 minutes చేసి పక్కన పడేసి ఐ హావ్ అకాంప్లిష్డ్ దిస్ టాస్క్ అని పక్కన కూర్చుంటారు. బట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ విచ్ లెవెల్ యు ఆర్ ఇన్, మీరు జూనియర్ అయినా సీనియర్ అయినా ఏదైనా కానీ, మీరు 10 నిమిషాల్లో ఒక టాస్క్ చేయగలిగినా కానీ 10 గంటలు ప్రొడక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారా లేదా, మీకు ఇచ్చిన 10 hours 1 hour ఎనీ టైం మీకు ఇచ్చిన టైం అంతా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారా లేదా. అండ్ మీకు అనవసరం లైక్ నేను 10 గంటల్లో ఒక టాస్క్ చేయగలిగినాను అనేది అనవసరం, కానీ నేను 10 గంటలు నేర్చుకున్నాను అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట విత్ మై పర్స్పెక్టివ్. అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే. అండ్ దీని మీద ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అగైన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ మీ. You could text me via WhatsApp, you could have my number, etc. And anything that you'd need help in, I'll be happy to help. And now ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ లో ఇంకా మీరు ఏదైనా వినాలనుకుంటున్నారా, డూ యూ నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఎందుకు ఈ కంపెనీస్ గురించి కానీ జాబ్స్ గురించి కానీ దిస్ లే ఆఫ్స్ అంటున్నారు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. నాది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, కానీ దానికంటే ముందు ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సాయి కుమార్. భార్గవ్, సాయి కుమార్ మీ సీనియర్, అంటే 20 BQ పాస్డ్ అవుట్, డయోటా ల్యాబ్స్ లో LLMs మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు. సాయి కుమార్, కెన్ యూ స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరా? కెమెరా ఉంది సార్, ఇంట్లో ఉన్నా సార్, అంత కంఫర్టబుల్ కాదు సార్. సో సరే పర్లేదు సార్. సరే సరే, మేబీ నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో తను సాయి కుమార్ కూడా మీకు ఏదైనా సెషన్ తీసుకోవచ్చు. హీఈస్ ఆల్సో వర్కింగ్. జస్ట్ అంటే నువ్వు లేట్ గా జాయిన్ అయ్యావు, నువ్వు వేరే బయట ఉండి తను. ఓకే, మై క్వశ్చన్ ఈస్ భార్గవ్, లైక్ ఇప్పుడు కంపెనీస్ వచ్చేసరికి సర్వీస్ కంపెనీస్, ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అది ఇది అంటారు, MNCs అంటారు, ఫ్యాంగ్ అంటారు, FAANG, ఫ్యాంగ్ కంపెనీస్ అంటారు. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి? అంటే వాటిని మన యాస్పిరేషన్ లైక్ ఎంటర్ ఇంటూ ఫ్యాంగ్ కంపెనీస్ అంటే మన అప్రోచ్, మన ప్రిపరేషన్ అప్రోచ్ ఇలా ఎలా ఉండాలి? లైక్ అంటే కొంతమంది యూట్యూబ్లో చెప్పేది ఏంటంటే DSA బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అన్ని చెప్తుంటారు. అట్లీస్ట్ ఈ కంపెనీస్ మధ్యలో ఇలా డివిజన్ ఉందని తెలిస్తే సెకండ్ ఇయర్ స్టేజ్లో వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారు కదా. అది ఓకే ఓకే, ఐ టెల్ యూ దిస్. లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంపెనీస్, మీకు 2 types ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అన్పాపులర్ కంపెనీస్ ఇన్ మై పర్స్పెక్టివ్, లైక్ అవి అందరికీ తెలీదు, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ మనం వినగానే ఈ కంపెనీ అసలు ఫేమస్, మంచి కంపెనీ అయినా ఇది అనే డౌట్ వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ పాపులర్, దీస్ ఫేస్బుక్, అమెజాన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. మనకి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్, as far as I know, these MNCs అనేవి దే హైర్ పీపుల్ ఆన్
2 different aspects. First aspect అనేది ఏంటంటే your problem solving skill, and that doesn't only have to be data structures అవ్వచ్చు. ఏదైనా లైక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీద అడుగుతారని లేదు, అండ్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఒకటే అడుగుతారని లేదు. అలా ఏమి లైక్ దే డోంట్ బి వెరీ స్పెసిఫిక్. అండ్ ఇది థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఏదైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో, వాట్ ఎవర్ యూర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ఎక్సెట్రా, మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నేచర్ ఎలా ఉందనేది దే హైర్ ఆన్ దాట్ బేసిస్. అది ఫస్ట్ అనమాట వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ ఫర్ ఎంఎన్సీస్. అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ హైరింగ్ ఎలా ఉండిద్దంటే, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. లైక్ వాళ్ళకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, ఆ ప్రాజెక్ట్ లోపల ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ ఫిల్ చేయడానికి వాళ్ళు హైర్ చేసుకుంటారు. లెట్స్ సే సో అండ్ సో జనరేటివ్ AI ప్రాజెక్ట్, and in that generative AI project they need some pipeline engineer. Pipeline అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ డేటా అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఆటోమేట్ చేయటం. ఫర్ నౌ కీప్ ఇట్ అట్ దట్. అండ్ ఆ స్పెసిఫిక్ రోల్కి హైర్ చేసుకుంటారు. ఇవి 2 టైప్స్ ఆఫ్ హైరింగ్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఇది మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, అండ్ సెకండ్ ఇది ఫోకసెస్ అపాన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఆ పర్టికులర్ రోల్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా. ఆ పైప్ లైనింగ్ గురించి అంటే, ఓకే మీరు ఏదైనా పైప్ లైన్ తయారు చేశారా మీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్లో, మీ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్కి కానీ, ఏదైనా పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ కానీ ఏదన్నా. ఈ 2 థింగ్స్ వాళ్ళ మైండ్లో పెట్టుకుంటారు అనమాట. అఫ్ కోర్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజ్ నెసరీ బట్ ఫర్ బోత్. బట్ ఫస్ట్ టైప్లో ఏంటంటే మొత్తం దాని మీదే ఫోకస్ పెడతారనమాట. మీరు ఎంత బాగా ఆలోచించగలిగితే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ద హయ్యర్ యువర్ ఛాన్సెస్ ఆర్ ఫర్ గెటింగ్ హైయర్. సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ నాలెడ్జ్, ఏ లెవెల్లో ఉంది, మీరు ఎంత పని చేశారు, ఎంత పని చేయగలరు ఇస్తే. ఇది ఎంఎన్సీస్ అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ స్టార్టప్స్ అండ్ అన్పాపులర్ కంపెనీస్. స్టార్టప్స్ వచ్చేసరికి, యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్డ్, ఐ వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ స్టార్టప్స్. like I work with some fintech related startup, and I work with some LLM based startup which typically want some features with respect to LLMs. వీళ్ళు ఎలా హైర్ చేసుకుంటారంటే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ హైరింగ్ ప్రాసెస్ దే వాంట్ ద క్యాండిడేట్ టు బి డైవర్సిఫైయింగ్ అనమాట. లైక్ వాళ్ళు స్టార్టప్ అనేది ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ హూ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పిక్ అనమాట. ఎవరిని తీసుకుంటా అనేది చాలా కేర్ఫుల్ గా తీసుకుంటారు. ఈవెన్ దో దే ఆఫర్ లైక్ స్టార్టప్స్ ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తాయి, ఎక్కువ వర్క్ ఉండిద్ది, ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉండిద్ది అంటారు. కానీ క్యాండిడేట్స్ ఎలా ఉండాలంటే, వాళ్ళకి హైర్ చేసుకునే వాళ్ళు దే షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట. వాళ్ళకి ఏది ఇచ్చినా నేర్చుకోగలిగేటట్టు ఉండాలి. లైక్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఆస్పెక్ట్స్. అది డేటాబేస్ కావచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్ అవ్వచ్చు, ఫ్రంట్ ఎండ్ అవ్వచ్చు. బికాస్ దే వాంట్ ఎ సింగిల్ క్యాండిడేట్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే ఎక్కువ మందిని హైర్ చేసుకుంటే స్టార్ట్అప్ లో సక్సెస్ అయిద్దో లేదో తెలియదు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి దే వాంట్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ అనమాట. మీరు కంపెనీస్ కి తగ్గట్టు కూడా డెడ్ లైన్స్ ఉండవు. లైక్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక స్టార్ట్అప్ లో వర్క్ చేస్తున్నా, వాళ్ళకి ఎలా ఉండిద్ది అంటే దే డోంట్ కేర్ అనమాట. మీరు గంట పని చేస్తున్నారా, 2 గంటలు పని చేస్తున్నారా, మీకు ఎంతసేపు పని చేస్తున్నారు అనేది నాట్ నెసరీ. మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తారా, ఆ టాస్క్ అనేది వీలైనంత ప్రొడక్టివ్ గా యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఇంజనీర్స్, ఆ స్టార్ట్అప్ లో రిమైనింగ్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు క్యాచ్ అవ్వగలుగుతున్నారా, మీరు వాళ్ళు చేసినంత ఫాస్ట్ గా పని చేయగలుగుతున్నారా. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. And if you're capable enough to catch up with other engineers and the other team that's in the startup, then they'll definitely offer you a very good package, and that will definitely increase your chances of getting hired. Ivi, as far as I know with my current knowledge, these are the things you should consider. Okay. There are no questions from my side in this session. Mm-hmm. Do you have any other questions, participants? Or you can message also later on. Yes, sir. I think they are a bit shy right now. So Yeah. in case the messages వస్తే నేను చూస్తాను. I'll answer their questions there. Yes, yes. Okay, let us wind up. Thank you, Bhargav. Yes, sir. ఒక్క థ్యాంక్స్ సరిపోదు నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే సెకండ్ స్టేజ్లో ఇంత ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళకి అవసరం. But somehow we were able to give them. And I expect more sessions like this. 10% technical details, 90% motivation, like awareness, creating awareness, like this. Yes, sir.
we want to turn in more people, we will Mhm. eventually do that. Okay. Mhm. Thank you, Bhargav. Yes, sir. Uh, Yeah. Pleasure is mine. I'll always Yeah, look thank forward to working with you. Mhm. Thank you. Yeah. Okay, sir. Okay. Okay. Harendra, you can stop recording. Yes, sir. Okay, sir. Yeah. Yeah. Let us leave.